بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ گھر کے کاموں کو لیٹ کر لیتے ہیں، دیری سے کرتے ہیں، لیکن ایک حسین کا غم ہے جو محرم سے پہلے ہی ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ گھر کی تیاری کرتے ہیں، اضافانے کی تیاری کرتے ہیں، فرش رضا کی تیاری کرتے ہیں، امام باڑے کی تیاری کرتے ہیں، علم سجاتے ہیں، تعزیہ سجاتے ہیں۔ یہ حسین کا غم مہینہ آنے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ یہ غم کا وعدہ اللہ نے لیا۔ اس مجلس عزا کا غم منانے کا وعدہ اللہ نے لیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔ حسین نے اپنے خانوادے کی قربانی دے کر اللہ پر احسان کیا، اب اللہ کے احسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ قیامت تک اس کو قائم رکھنا۔ نہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم فرش عزا کو قائم کر سکے، نہ ہماری حیثیت ہے، کیونکہ یہ عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالتا ہے، ورنہ ہر انسان کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ ہر انسان نہ فرش عزا بچھا سکتا ہے، نہ حسین کا غم بنا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت اہل بیت امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ اگر کسی کو خوش ہوتا ہے، اسے نیک کام دینا چاہتا ہے تو حسین کی محبت اس کے فرش عزا ایک نعمت۔ یہ فرش عزا پہ ہم آتے ہیں، الحمدللہ بیٹھتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ یہ بتائیے، آپ جب فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو کتنی دیر تک آپ کے ذہن میں دنیا کے سوالات رہتے ہیں؟ جب آپ فرش عزا پر ہوتے ہیں تو صرف آپ اللہ کے ہوتے ہیں اور رسول کے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی ساری خبروں سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آج پہلی محرم ہے، اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں اور ختم دعا انشاءاللہ۔ اللہ کے حبیب نے جاتے جاتے ایک حدیث بیان کری، انی تارک فیکم الثقلین، مشہور حدیث کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں، کون سی دو چیزیں؟ گراں قدر یعنی مضبوط، ثقلین یہ جو ہے عربی میں تثنیہ کا صیغہ، یعنی ایک ہوتا ہے سنگولر، ایک ہوتا ہے پلورل، یعنی واحد اور ایک جمع، لیکن عربی میں جمع 3 کے اوپر ہوتا، تثنیہ 2 کے اوپر ہوتا۔ انی تارک فیکم الثقلین، یہ ثقلین تثنیہ کا صیغہ، یعنی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو کون سی؟ مضبوط ترین، بھاری، وزنی۔ کون کون؟ اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ اچھا، اللہ کا نبی جب دنیا میں آیا تھا تو دو چیزیں لے کر آیا تھا۔ قرآن میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں آیا تو دو چیزیں لے کر آیا، ایک اللہ کی کتاب، ایک نور۔ نور کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولو خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی نور سے محمد مطلب نور اہل بیت، یعنی اللہ کا نبی دنیا میں آیا تو دو چیزیں لے کر آیا، ایک کتاب لایا، ایک نور لایا۔ جب یہی آخری نبی، یہی محمد دنیا سے جانے لگا تو دو چیزیں چھوڑ کر گیا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت، یعنی پہلا محمد آیا تو دو چیزیں لایا، جب دنیا سے جانے لگا تو دو چیزیں چھوڑ کر گیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ کتاب میں نے شامل کری، کتاب دی تو لوگوں نے کہا ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ کتاب ہے خاموش، اہل بیت ہے بولتے ہوئے قرآن، بے شک بولتے ہوئے قرآن کو بغیر خاموش کے سمجھ نہیں سکتے ہو۔ جب تک اہل بیت قرآن کو سمجھائیں گے نہیں تو قرآن سمجھ نہیں سکتے ہو۔ بے شک یعنی اللہ کا نبی آیا دو چیزیں لے کر، دنیا سے جانے لگا دو چیزیں چھوڑ کر گیا، قرآن پیش کرنا، اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کا سہارا لینا،
جب آخری محمد آئے گا، امام کا ظہور آئے گا، تو وہ آخری محمد بھی دو چیزیں لے کر آئے گا. ایک ہاتھ میں علم ہوگا، کیا پہلے علم پیش کرنا؟ علم چومے گا صحیح ہے، اگر نہ چومے تو ذوالفقار کا سوال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار پڑھے بر محمد محمد والے محمد لے کر آئے. ایک قرآن ایک اہل خیر. اچھا نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں، دو چیزیں اور قریب کر دو تھوڑا بھائی. اچھا متکلم کی کلام کی حیثیت تبھی ہوتی ہے جب اس کی حیثیت ہم سمجھتے ہیں. بے شک بے کلام کی شک بے حیثیت شک تبھی ہوگی جب ہم اس کی حیثیت والے کو سمجھتے ہوئے. بے شک. مثال کے طور پہ اگر میں کوئی ایک مسئلہ آپ کے درمیان پیش کروں تو اگر آپ ہم کو جانتے ہی نہیں تو ہماری بات کو اہمیت نہیں دیں گے. اب وہی مسئلہ آیت اللہ سیستانی صاحب بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کی شخصیت کی تعارف ہے کہ سیستانی صاحب کیا ہیں تو ان کی بات میں وزن ہوگا. تو اکثر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ کے نبی نے جب جاتے جاتے یہ دو باتیں بیان کری کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ امت نے نبی کی بات کو نہیں مانا؟ اصل کیوں نہیں مانا؟ اس لیے نہیں مانا کہ وہ تو خود نبی کو اپنا جیسا کہتے تھے، اس لیے انہوں نے نبی کی باتوں پر غور نہیں کیا. اور وہ کہتے تھے کہ جو ماشاءاللہ ہر جمعے کو سورہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز جمعہ میں شریف بھی ہوتے ہیں اور سورہ جمعہ پڑھتے ہیں. کیا سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے پہلے سورہ جمعہ میں اپنی تعریف کری، وحدانیت کی تعریف کری، وحدت کی تعریف کری. کیا تعریف کری؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بابرکت ہے وہ ذات زمین و آسمان میں کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس کے بعد اپنی تعریف کرنے کے بعد محمد کی خلقت کی وجہ بیان کری کہ ہم نے آخری محمد کو کیوں بھیجا، کیوں مبعوث کیا، کیا کاموں کے لیے؟ یتلو علیہم کہ تمہارے درمیان تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے گا، تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت سکھائے گا. اللہ نے اپنی تعریف کری، اس کے بعد محمد کو خلق کرنے کی وجہ بیان کری. کیا ہے محمد کی خلق کرنے کی وجہ؟ تلاوت کرے گا، تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا، حکمت کی تعلیم دے گا اور تلاوت کرے گا. چار چیز کے لیے محمد کو خلق کیا، یعنی چار چیزوں کے لیے محمد آئے ہیں دنیا میں. یعنی اب امت کا کام کیا ہے کہ محمد سکھائیں گے، امت سیکھے گی. محمد تلاوت کریں گے، امت تلاوت سیکھے گی. محمد نفسوں کو پاک کریں گے، امت کے نفس پاک ہوں گے. یعنی سکھانے والا محمد، سیکھنے والی امت. تزکیہ نفس کرنے والا محمد، نفسوں کا پاک ہونے والی امت. تلاوت کریں گے محمد، امتی سنیں گے. اس میں تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ پاک کرنے والا اور ہوتا ہے، پاک ہونے والا اور ہوتا چھوٹے بچے کو پتا کہ کس کو کیا ہونا. لیکن وہی امت ہی ہے جو کہہ رہے ہیں یہ تو ہم جیسے ہیں، یہ تو ہم جیسے ہیں. یہ نبی کو معاذ اللہ اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. اچھا کہے بھی کیوں؟ کیونکہ ان کو محمد کی شناخت نہیں تھی، ان کو محمد کی پہچان نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، تو یہ محمد کو اپنا جیسا کہتے تھے. تو چار چیزوں کے لیے محمد نے بھیجا. اچھا اب یہی محمد دنیا سے جانے لگا، اب یہی محمد دنیا سے جانے لگا اور نبی کیا کہہ کر آئے ہیں کہ دیکھو میں آیا ہوں نفسوں کو پاک کرنے کے لیے. تو کیا جب نبی چلے جائیں گے اس کے بعد نفسوں کو پاک کون کرے گا؟
कुरान की तिलावत कौन करेगा, तस्बीह नफ्स कौन करेगा। अब कोई एक ऐसा हो जो मोहम्मद के जैसा हो, मोहम्मद के जैसा। और करिए गिरानी गिरामी। अच्छा, एक अच्छे टीचर की, उस्ताद की सिफत ये होती है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई एक स्टूडेंट अपने टीचर से पढ़ रहा, उस टीचर को कहीं जाना पड़ गया तो वो अपने ही जैसे को एक टीचर को मुंतखब करेगा कि देखो मैं जा रहा हूं, अब इस बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो टीचर उसी को लगाएगा जो उसकी काबिलियत को जानता होगा, बेशक बेशक उसकी काबिलियत को जानता होगा। अब मोहम्मद इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, एक कुरान एक अहले बैत, एक कुरान एक अहले बैत, एक कुरान एक अहले बैत। भाई लोग यही कहते हैं कि हम अहले बैत का सहारा नहीं लेंगे, और मोहम्मद कह रहे हैं हम दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं, दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं, कुरान और अहले बैत। अब यहां पर एक बात और आती है, सूरह बरात। कुरान में एक सूरा है सूरह बरात, उसको सूरह तौबा भी कहते हैं। ये जब सूरह नाजिल हुई तो कुछ लोग आए कि ये हम आयत को लेकर जा रहे हैं। फौरन हुक्म आया अल्लाह का कि हबीब इनको जाके रोको और उसको भेजो जो तुम्हारे जैसा हो, उसको भेजो आयत को लेके जो तुम्हारे जैसा हो। अब रवायतों में, तफसीरों में भी लिखा है कि रसूल ने सबको बुलाया और अली को भेजा, अली को भेजा अपनी जगह पर। चलिए हम ये भी नहीं मानते कि नबी के जैसा कौन है, न हम कहेंगे न आप बताइए, न शहर लखनऊ बताए, न शहर शीश महल बताए, न यहाँ का मोहल्ला बताए, पूरा हिंदुस्तान न बताए कि मोहम्मद के जैसा अली है। हम भी नहीं कहेंगे, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आप ही समझते रहे, पूरी रात आप ही समझते कि नबी के बेटे हैं, कि नबी सलाम की इमाम ज़माना एक नारा है बाबा दे बुलंद सलमान। हमारा तो कोई नहीं था वहां कि जिसने रात भर ये समझा हो कि नबी सो रहे हैं, हमारा तो कोई नहीं था। तुम ही रात भर अली को नबी समझते रहे। अजीब फलसफा है, अजीब मामला है कि देखिए धोखा नुसैरी भी खाए, धोखा ये भी खाए, बस उनके धोखा खाने में और नुसैरी के धोखा खाने में फर्क इतना है। नुसैरी धोखा खाए तो मोहब्बत में खाए, ये धोखा खाए तो अदावत में धोखा खाए, ये अदावत में धोखा खाए। अच्छा, ये भी एक मसला है। ये रात भर अली को नबी समझते रहे, उसके बाद भी मुसलमान कह रहे हैं हम अली को नबी का वसी कहते हैं और हम काफिर हो गए, हमको काफिर कहा जा रहा है। हम तो अली को नबी जैसा समझते ही नहीं है, माज़अल्लाह, हमने तो कभी कहा भी नहीं, हम तो कभी अली को नबी से बढ़कर मानते ही नहीं। ये आपकी कमजोरी है कि आपने नबी को इतना कम समझा कि अली आपको ज्यादा लगते हैं। बहुत सी बात सरताज होता है, वजीर वजीर होता है। बेशक नबी सरताज है, वजीर है अली। हमने कभी अली को नहीं कहा। अच्छा, ये आ गए, अब रात भर ये समझते रहे कि नबी बेटे हैं। यही इन्हीं ने समझा कि नबी के जैसा कौन, वो अली। रात भर गुजारी, तलवारों के साए में अली सोते रहे। सुबह नमूदार हुई, नबी वसीयत करके चले गए थे कि अली सुबह नमूदार होगी तो कुछ विरसा है जो मदीने वालों को दे दिएगा और मेरी अमानत मेरे पास लेकर आ रही है। नबी ने यह भी बता दिया, देखो अगर मेरे पास कोई अमानतदार मिलेगा तो बेशक बेशक कोई अमानतदार मिलेगा तो सिर्फ अली है। बेशक आए, सुबह नमूदार हुई, लोग तलवार लेकर निकल आए। कहा मोहम्मद कहाँ है? अली ने कहा क्या मेरे हवाले करके गए थे? क्या मेरे हवाले करके गए थे जो मोहम्मद को बताए? कहा हम तो ना जाने देंगे, मोहम्मद को बुलाओ तभी जाने देंगे। अब अली के गुस्सा, अली के जलाल आए, लोग तलवार लेकर खड़े हैं और अली को जलाल आने वाला था। एक मिसाल से बात वाले, मोहल्ले में, एरिया में कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनका एहतराम हर इंसान करता है।
खुदा ना खास्ता कोई इंसान झगड़ा कर रहा हो और वो बुजुर्ग मोहल्ले के वहां आ जाए तो एहतरामन झगड़ा खत्म हो जाएगा और किनारे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग का एहतराम, बुजुर्ग का एहतराम होता है। अब जैसे ही लोगों ने कहा अली हम तो जाने ना देंगे, आगे बढ़ने ना देंगे, अली घोड़े से नीचे उतरे, कब्जे तलवार पे हाथ रखा ही था, इतने में कहा सुनो, आज मेरा हाथ पकड़ने वाला वो मोहम्मद नहीं है, अगर ये निकलेगी तो गर्दनें उड़ेंगी, बेशक ये गर्दनें उड़ेंगी, क्योंकि ये हाथ पकड़ने वाला आज मोहम्मद नहीं है, कि जो मोहम्मद आगे तलवार रोक देगा। तो निगरानी निकले, अब लेकर चले, अमानत दे दी। नबी ने क्या कहा? दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान एक अहले बैत, एक कुरान एक अहले बैत। कुरान का दामन कभी थामना जब अहले बैत का दामन हो, इसलिए कुरान एक खामोश किताब है, हर चीज किताब नहीं समझाती है। मिसाल के तौर पे आप कानून की किताब को एक चौराहे पर रख दिए, चौराहे पर रख दिए और हर आने जाने वाले से कहिए कि पहले इस ट्रैफिक के रूल को पढ़ो और इसको फॉलो करो। चौराहे पे रखिए वो किताब और वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं है, हर आने वाले से कहा जाए कि देखो ये रूल की किताब रखी है, पहले इस ट्रैफिक रूल की किताब को पढ़ो और इसको फॉलो करो, तब इधर उधर अपना रास्ता करना। तो वहां पे इत्तेफाक नहीं होगा, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि वहां किताब नहीं रखी गई, वहां के किताब के इल्म वाले को एक ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दिया गया, क्योंकि उसने उस रूल की बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बेशक पढ़ी भी है। अब वो खड़ा हो गया, हर आने जाने वाले को डायरेक्शन दे रहा है कि फला अब तुम रुको, तुम इधर से जाओ, तुम रुको, तुम उधर से जाओ। उसने बताया कि किसको आना है और किसको जाना है। कुरान एक बोलती हुई किताब नहीं है, कुरान है खामोश किताब। अगर सिर्फ कुरान को समझेंगे तो हमारा ईमान डगमगाएगा, हमारा ईमान में एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी किताब को समझाने के लिए एक बोलते हुए कुरान को नाज़िल कुरान खामोश किताब, कोई कुरान की एक आयत भी नहीं समझ सकता जब तक उसके समझाने वाले ना, उसको पढ़ाने वाले ना, उसकी तालीम देने वाले ना। अज़ीज़ान गिरामी, आज पहली मुहर्रम है, इंशाअल्लाह कल से तफसीली गुफ्तगू। दो चीजें छोड़ गए, कुरान और अहले बैत। नबी ने कहा था इनका दामन थामे रहना, लन तज़िल्लू बादी, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगा, इनका दामन लेकिन थामे रहना। और उम्मतों इन्हीं दोनों को निस्त नाबूद करने लगे। जंग सिफ़ीन में कुरान को नेज़े पे बुलंद कर दिया, कुरान का भी एहतराम नहीं किया। अहले बैत के ज़ुहूर की बात, नबी की आंख बंद हुई, शहजादी पर दरवाजा खोल दिया। ये सब कुछ नबी के पास से और सन 61 हिजरी तक और सन 61 हिजरी से लेकर आज तक जो कुछ दुश्मनी चल रही है, ये अली की विलायत, अली की विलायत। यही तो शब आशूर कहा था इमाम ने, क्यों वो मुझे कत्ल करना चाहते, क्यों यहाँ तक लेकर आया? एक जुमला का लेबूज़े अबी, आपके बाप के बोझ के मारे, यानी अली की दुश्मनी करबला में याद, अली की दुश्मनी। अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम का चांद नमूदार होती है, आपने कल चांद देखा होगा। आप ऐसे हर कोई चांद नहीं देखते हैं, न उस चांद की इतनी अहमियत समझते हैं, लेकिन मुहर्रम का एक ऐसा चांद है जो आप अपने अपने घरों में तो देखते हैं, लेकिन वही अली की लाडली ने जंगल के सफर में देखा, जंगल के सफर में देखा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, 28 रजब को जब ये बैत का सवाल आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, जब बैत करने माविया का मरा है 22 रजब को, माविया के फौरन बाद यजीद तख्त पर आया। यजीद ने सबसे पहला हुक्म दिया कि हुसैन इब्न अली से बैत करो। सारे मदीने में
मदीने लोग यजीद की बैत कर चुके थे, लेकिन अहले बैत के घराने ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। उसने फौरन अपना वाली एक भेजा बसरा, बसरे में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था, उसको एक खत भेजा और कहा तुम कूफे जाओ और वहां का जो भी गवर्नर हो उसको बर्खास्त करो और तुम कूफे का गवर्नर बनो, और कूफे में जाने के बाद सबसे पहले एक हुक्म भेजो मदीने हुसैन की बैत करें। हुसैन की बैत के लिए मुतालबा आया, हुसैन गए, हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया। हुसैन का जवाब क्या था? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकते, मुझ जैसा। ये हुसैन ने ये नहीं कहा मैं हुसैन तेरी बैत नहीं करूंगा, बल्कि कहा मुझ जैसा, यानी आने वाली नस्लों तक बता दिया कि हुसैन का किरदार रखने वाला यजीद वाले किरदार की बैत नहीं कर सकता। नहीं कही, नहीं नहीं, और वो नहीं आज हमारी नस्लों में चल रही है। वहां बैत से इनकार किया तो नहीं कहा। आज अगर हमसे ये कहा जाता है कि अज़ादारी ना करो तो जवाब होता है नहीं। कोई कहता है जंजीर ना करो, जवाब आता है नहीं। कोई कहता है मातम ना करो तो जवाब आता है नहीं। ये नहीं वहीं से चली, ये नहीं हुसैन ने हम तक मुंतकिल कर दी। बैत का मुतालबा आया, हुसैन ने बैत से इनकार किया। घर में आए, ज़ैनब ने पूछा भैया अब क्या? मदीना छोड़ो। तैयारी हुई, महमिल सजी, पूरा वाकया आपके दरमियान में, बस एक रास्ता देना है। काफिला चल दिया, काफिला रवाना हुआ, मदीने से सारे काफिले चले हैं। मां के बाद बेटे को सबसे ज्यादा अगर चाहती है दुनिया में तो वही बहन। बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जब शादी हो गई तो अरब का दस्तूर ये होता है कि जब शादी हो जाती है 3 दिन के बाद लड़की की मां लड़की के घर जाती है, उसके ससुराल, उसकी खबरगिरी के लिए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जब शादी हो गई अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार से, तो जनाब ज़हरा उस दुनिया में थी नहीं। अब ये खबरगिरी लेने कौन जाए? तो जनाब खिज़र ने कहा मौला ज़हरा तो है नहीं, क्या मैं ज़ैनब की खबरगिरी के लिए जाऊं? चली जाओ। जनाब फिज़ा जनाब ज़ैनब के घर में आए तो क्या देखा? जनाब ज़ैनब मुसल्ला इबादत पे है। जनाब फिज़ा दूर खड़ी हो गई और जनाब ज़ैनब की इबादत के खत्म होने का इंतजार करने लगी। जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा को देख लिया, देखते ही साथी ज़ारो क़तार रोने लगी। जब रोने लगी तो जनाब फिज़ा ये समझी लगता है ज़ैनब को अपनी माँ ज़हरा याद आ गई, इसलिए रोने लगी। जनाब फिज़ा आगे बढ़ी, ज़ैनब को बाहों में ले लिया और माँ की तरह एक दिलासा देने लगी। जनाब ज़ैनब कहती है अम्मा फिज़ा क्या आप ये समझती है कि मुझे अम्मा ज़हरा याद आ गए? क्या मुझे अम्मा ज़हरा नहीं याद आई है, बल्कि 3 दिन हो गए मैंने अपने भैया हुसैन की ज़ियारत नहीं करी है, मैंने अपने भैया हुसैन को नहीं देखा, 3 दिन से मैंने अपने भैया को नहीं देखा। लीजिए काफिला तैयार हुआ, ज़ैनब की महमिल तैयार हुई, अली की बेटी तैयार हुई, महमिल में बैठी। जब सारी महमिलें तैयार हो गई, हुसैन अभी महमिल में नहीं आए, हुसैन सवार नहीं हुए। सबने हुसैन को ढूंढा तो क्या देखा? अपनी माँ की लहद पे बैठे हैं। माँ की लहद पर आए, अम्मा से कहते अम्मा, ये रोते रोते गिरिया करते करते कहते अम्मा मुझे मदीना छोड़ने का गम नहीं है, मुझे गम सिर्फ इस बात का है कि आज से आपकी कब्र में चिरागा कौन करेगा, आज से आपकी कब्र सूनी हो जाएगी। बस इतना कहना था। कब्र ज़हरा से आवाज आई, मेरे जान क्या तू समझता है कि तू मदीना छोड़ रहा है तो तेरी माँ भी यही रहेगी? अरे तेरी माँ भी साथ साथ करबला जाएगी। यही वजह थी कि जब शिमर का खंजर चल रहा था, ज़हरा ने अपनी आगोश फैला दी, आजा मेरे लाल मेरी आगोश। ये सवारी तैयार हो गई। 2 मुहर्रम को काफिला करबला में पहुंचा, यानी 1 मुहर्रम को करबला के अतराफ में काफिला पहुंच चुका था। जंगल की वादी है, तन्हा है, सन्नाटा है, सारी महमिलें तैयार है, बस आखिरी रवायत और खत्म दुआ, आखिरी रवायत। उसके बाद तलवारी चलती है, एक जंगल है, रात की तारीखी है, सन्नाटा है। इमाम को बाइजाज पता चल गया कि मुहर्रम की तारीख आज पहली है। इमाम ने अपना घोड़ा अलग किया और जंगल के एक वादी की तरफ चले गए। जैसे ही वहां चांद देखा, वहां एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही इन्ना लिल्लाह का पढ़ना था, अब्बास के कानों में आवाज गई, अब्बास
ہیں اے بھیا جب سے میں زمین میں آئی ہوں مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ کیسی آواز آتی ہے کہ بس یہی آواز آ رہی ہے ہائے میرا گھر ہائے میرا